सूरत अल-हिज्र आयत नंबर 45 सफ़हा नंबर 239। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून उदख़ुलूहा बिसलामिन आमिनीन वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़्वानन अला सुरुरिम मुतक़ाबिलीन। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पदे रुको कि अल्लाह रब्बुल आलमीन द जन्नत द नेमतुनो तज़किरा कई। हाँ खलक च अल्लाह रब्बुल आलमीन बई पे खपल कुदरत बांदी और दे खल्को पे मेहनत और पे हल ज़लो बांदी बदिव दे मुस्तहिक वी ची दिव जन्नत त दाखिल शी। अल्लाह रब्बुल आलमीन बई पे ढेर लोई प्रोटोकॉल सरा पे लोई मेहमान नवाज़ी सर जन्नत त दाखिल की। अगी के अवलने खबर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई ची दा मुत्तक़ियान वी दा अल्लाह रब्बुल आलमीन न खौफ द दिव पे ज़ड़े के मौजूद भी जन्नतुनो ता दस जन्नतुना च अलता बदिव जिसमम खुशहाल वी और द दिव स्तरगे बम खुशहाल वी और दिव तब वेली शी च तासु दाखिल शे ढेर प सलामती सरा प अमन सरा। बिया द जन्नतियान ज़ाहिरा खबर द टोल में इंसानान वी और द इंसानानो प ज़ड़ोनो कि सन सखिरा यो बल त मौजूद भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई च दगा गलत फहमियाने च प दुनिया के द यो बल मुताल्लिक़ मौजूद भी ये दगा खीरी च यो बल त मौजूद प दुनिया के नो दाम अल्लाह रब्बुल आलमीन द दिव द ज़ड़ोनो न उबासी और दा ज़ड़ोनो बोल अल्लाह रब्बुल आलमीन मुकम्मल तौर बाने सफ़ा की दिव ब रुणा रुणा उगर्जी हो रुणा च कल पड़ुकवाली बांधी वी और द यो बल द मफाद न दिव खबर न वी बिया द यो बल सरा पुरखलूस और बेलौस मिना मोहब्बत साथी हो च कल रुणा द यो बल मफाद अगौ पेजनी बिया द यो बल मफाद व तगलशी न बिया आगे के मुश्किलात पैदा शी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई च दिव बा ज जन्नती रुणा कम नो ज़ाहिर खबर दल तख बद यो बल द मफाद टकराव न राजी नो दिव बजवन तेरे द रुणो पशान और प तख्तुनो बना नास बवी न हमेशा द पारा ब यो बल त मखामख गुरे मुतक़ाबिलीन मतलब दारे च कल बा द दिव प दिमागों के द दिव प ज़ड़ोनो की यो बल त मुश्किलात न पैदा की न बरसीगी दिव त पदे जन्नत के स थकावटुना स तकलीफ़ुना और न बदे दी जन्नत न दिव विस्तले कीगी दा यो खबर दा। द्वेम खबर अल्लाह रब्बुल आलमीन यो कानून ज़िक्र कर दे द खपल बख्शश हवाले सरा और द इंसान त द अज़ाब वर्कवल हवाले सरा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई च अल ईमान बैन अल खौफ वर रजा च द ईमान द उम्मीद और द खौफ पमंस के चकम मरतबा द दग त ईमान मिले की द अल्लाह रब्बुल आलमीन तरीक़ा दा द पदे कुरान करीम की च यो तरफ त अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान तैयार वर्की नो बल तरफ त अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़ौरन उम्मीद वर्की द दे द पारे च द इंसान मायूस नशी द अल्लाह रब्बुल आलमीन प अज़ाबुनो बांधे और दे बल तरफ त द इंसान त उम्मीद वर्की द खौफ वर्की प दे वजह बांधे च इंसान प खपलो कड़ो बांधे दे गर नशी तकब्बुर और गुरूर दे शुरूनो की और द अल्लाह रब्बुल आलमीन न दे प गफलत की प्रियोनोज़ी द दे वजह अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई च ज़मा बंदिगानो तदा ऐलान वकम च यकीनन ज़म मग़फ़िरत का उनके और रहम का उनके ज़ात के द्वेम तरफ त अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई च यकीनन ज़मा अज़ाब च दे नो अगम ढेर दर्दउन के अज़ाब दे नो च इंसान मुसलसल दे अमल कई नो ज़ाहिर खबर कल ना कल बदन गलती की नो प गलती के दे अल्लाह रब्बुल आलमीन तो रुजू कई हो कदे मुसलसल गुनाहुन की नो बिया अल्लाह रब्बुल आलमीन दग आयत वर्त मुतवज्जी की च यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ाब अगम ढेर सख्त अज़ाब दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन कर दे च दे खल्को ता द इब्राहीम अलैहिस्सलाम द मेलमनो खबर वर्का कल चगीरा लो प इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाने सलाम वाचो इब्राहीम अलैहिस्सलाम च कल वर सर अलेक सलेकु को खुराक स्का के वर्त मख तकी खवदो अब अगी खुराक उसका तलासुन नौग दवल नो इब्राहीम अलैहिस्सलाम वर्तवी च रमुगा खुस्तासुन यरी गुडेर ज़्याद नागुई वर्तवे च तैयारे गमा यकीनन मंग तारा खुशखबरी दरकवन की पयोद से हलक बांधेम चागा ढेर लोई आलिम में ढेर पुहा बवी चागा इसाक अलैहिस्सलाम ने
نو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې تاسو خوشخبري راکوئ ما ته سره د دې نه چې ما ته بوډاتوب را رسېدلی دی نو په کم یو عظیم الشان څیز باندې تاسو ماله څنګه خوشخبري راکوئ. نو مخکې بیا په صورت الزاریات کې هم دا خبره شوې ده او مخکې په سوره هود کې هم دا خبره تېره شوه چې ابراهیم علیه السلام ته د هغه بیبي ته ملایکو وویل چې تاسو به په دغه حالات باندې داسې بوډاګان به یې هم په دغه کیفیت به موجود دي الله رب العالمین به تاسو له اولاد درکړي. بیا ابراهیم علیه السلام د هغوی نه تپوس وکړو چې کم یو عظیم الشان کار کیدی شي چې په هغې باندې الله رب العالمین تاسو رالیږلي ځکه مخکې خو اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام بچی موجود و د حضرت هاجرې نه نو د ابراهیم علیه السلام دپاره خو دا داسې غټه خوشخبري نه وه خو د هغه د کور والا چې حضرت سارا ده د هغې چونکې بچی موجود نه و نو د هغې دپاره غټه خوشخبري وه نو د هغې حوالې سره هم الله رب العالمین په دې کې خصوصي تذکره کړې ده. ابراهیم علیه السلام په دې باندې پوهېدو چې دا خوشخبري ما ته د وحي په ذریعه باندې الله رب العالمین اورولی شوه خو دا ملایک چې په انساني شکل کې راغل دي نو دا د دې وړې خوشخبرۍ دپاره نه دي راغلي بلکې دا د ډېر غټې کارنامې دپاره یوه غټې حادثې دپاره راغل دي. نو تپوس یې وکړو نو ابراهیم علیه السلام ته ملایکو وویل چې مونږ رالیږلی شوي یو مجرم قوم ته چې هغه د لوط علیه السلام قوم دی البته مونږ به نجات ورکو د لوط علیه السلام خاندان ته مګر د هغه بیبي چې ده د هغې متعلق مونږ دا لازم کړي چې هغه به وروستو پاتې کیږي او د دې عذاب به هغه شکار کیږي. بیا وروستو دوی بیا څنګه تللي د ابراهیم علیه السلام د نفس لوط علیه السلام ته عذاب یې څنګه راوستی دی نو هغه به سباني آیتونو کې راځي انشاءالله. ان المتقین یقینا متقیان پرهیزګاران خلک چې دي فی جناتن په باغچو کې به وي په جنتونو کې به وي و عیون او په چینو او په چشمو کې به وي ادخلوها دیو ته به ویلی شي چې داخل شئ تاسو د جنت ته بسلام په سلامتۍ سره آمینین او په حالت د امن کې مکمل پروټوکول به دیو ته ورکړی شي ونزعنا او وبباسو مونږه ما هغه څه فی صدورهم چې د دیو په سینو کې دي من غل څه د خیرې نه څه د بغض حسد کینې نه اخوانا او دیو به رونه وګرځي علی سرور په تختونو به وي متقابلین یو بل ته آمنه سامنه مخامخ ناست وي لا یمسهم نه به رسیږي دیو ته فیها په دې جنت کې نصب څه تکاوټ او څه تکلیف وغیره وما هم منها او نه به دیو د جنت نه بمخرجین ویستلی شوي دیو به الله رب العالمین وباسي هم نه نبئ عبادي خبرداری ورکه زما بندگانو ته انی انا الغفور الرحیم چې یقینا زه بخشش کوونکی او رحم کوونکی یم وان عذابی او یقینا عذاب زما چې دی هو العذاب العلیم هغه دردونکی عذاب دی. ونبئهم او خبرداری ورکه دیو ته عن ضیف ابراهیم د ابراهیم علیه السلام د میلمنو متعلق اذ دخلوا علیه کله چې هغوی داخل شو په ابراهیم علیه السلام باندې فقالوا سلاما نو وی چې سلام دی وي په تا باندې قال نو ابراهیم علیه السلام ورته وویل منځ کې بیا خبره الله رب العالمین پرېښې ده چې د کومې تذکره په سورې هود کې شوې ده. نو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې انا منکم وجلون چې یقینا موږ ستاسو نه یریږو یره درنه مخصوصم. قالو نو ملایکو ورته وویل لا توجل چې ته یریږه مه انا نبشرک یقینا خوشخبري موږ درکو تا ته بغلام په یو هلک سره علیم چې هغه به ډېر پوهه هلک وي. قال نو ابراهیم علیه السلام ورته وویل ابشرتمونی آیا خوشخبري راکوئ تاسو ماته علی ان مسنی الکبر باوجود د دې چې رسېدلې د ماته بوډاپا زه بوډا یم فبما تبشرون نو تاسو څرنګې دا خوشخبري ماله راکوئ او دا به څنګه پوره کېږي یعنی د دې دپاره به زه واپس ځوانېږم او واپس چې دی نو په زنانه باندې به یو مخصوص د حمل پیرډ تېرېږي او بیا به بچی هغه زېږي. نو قالو ملائکو ورته وویل چې بشرناک بالحق مونږه خوشخبري درکو تا ته په حق باندې او دا به کېږي خامخا فلا تکن نو ته مه کېږه من القانتین د مایوسه خلکو نه. قال نو ابراهیم علیه السلام وفرمیل چې ومن یقنط من رحمت ربه چې څوک مایوسه شو او نه مایوسه کېږي د خپل رحمت د رب نه د رب د رحمت نه مایوسه کېږي الا الضالون مگر ګمراهان خلک. ومن یقنط من رحمت ربه او نه مایوسه کېږي د خپل رب د رحمت نه الا الضالون مگر ګمراهان خلک هغه مایوسه کېږي. قال نو بیا ابراهیم علیه السلام وفرمیل چې فما خطبکم څه حالت دی او څه شان دی ستاسو ایها المرسلون ای رالیږلی شوي ملایکو
قالو نو هغوی ورته ووی انا ارسلنا چې یقینا موږ رالیږلی شوي یو الی قوم مجرمین یو مجرم قوم ته الا آل لوط مگر د لوط علیه السلام خاندان به بچ کیږي انا لمنجوهم اجمعین یقینا موږ به ټولو له نجات ورکوم الا امرأته مگر بیبي د لوط علیه السلام چې د قدرنا نو د هغې متعلق موږ دا اندازه کړې ده انها لمن الغابرین چې یقینا هغه به وروسته پاتې کیږي او د عذاب به شکار کیږي ان المتقین یقینا پرهیزګاران چې دي فی جنات په باغچو کې به وي وعیون او په چشمو کې به وي ادخلوها دوی ته به ویلی شي چې داخل شي دي جنت ته بسلام په سلامتۍ سره آمنین او په حالت د امن کې ونزعنا او وبباسو مونږه ما هغه څه فی صدورهم چې د دوی په سینو کې دي من غل سخیرې وغیره یو بل ته غلط فهمیانې وغیره اخوانا دیو به وګرځي روڼه روڼه علی سرورن په تختونو به وي متقابلین یو بل ته مخامخ به ناست وي لا یمسهم نه به رسیږي دیو ته فیها په دې جنت کې نصبون څه تکلیف درد او تکاوټ وغیره وما هم او نه به دیو منها د دې جنت ته بمخرجین ویستلی شوي دیو به ترې ویستلی کیږي هم نو نبئ عبادی خبرداری ورکه زما بندگانو ته انی انا الغفور الرحیم چې یقینا زه بخشش کوونکی مهربانه یم وان عذابی یقینا عذاب زما چې دی هو العذاب العلیم هغه دردونکی عذاب دی ونبئهم خبرداری ورکه دیو ته عن ضیف ابراهیم د ابراهیم علیه السلام د میلمنو متعلق اذ دخلوا علیه کله چې هغوی داخل شو په ابراهیم باندې فقالو نو وی ویل سلاما چې سلامتی دی وي په تا باندې یعنی کلمه د سلام واچوله قال نو ابراهیم علیه السلام ورته ووی انا منکم وجلون یقینا موږ ستاسو نه یریږو قالو نو ملائکو ورته ووی لا توجل ته مه یریږه انا نبشرک یقینا خوشخبري درکوو موږ تا ته بغلام علیم په یو هلک باندې چې هغه به ډېر زیات پوهه وي او علم والا به وي قال بشرتمونی ابراهیم علیه السلام ورته ووی چې تاسو خوشخبري راکوئ ما ته علی ان مسنی الکبر باوجود د دې چې ما ته رسېدلی د بوډاپا فبما تبشرون نو څرنګه خوشخبري تاسو اوروئ ما ته قالو نو ملائکو ورته ووی بشرناک بالحق خوشخبري اورو مونږ ته په حق سره فلا تکن من القانتین نو ته مه کېږه د مایوسه مه کېږه قال نو ابراهیم علیه السلام وفرمیل چې ومن یقنط من رحمت ربه چې نه مایوسه کېږي د خپل رب د رحمت نه الا الضالون مگر ګمراهان خلق مایوسه کېږي قال نو ابراهیم علیه السلام وفرمیل فما خطبکم څه حالت دی او څه مقصد دی ستاسو ایها المرسلون ای رالیږلی شوي ملایکو قالو هغوی وی انا ارسلنا یقینا رالیږلی شوي یو مونږ الی قوم مجرمین یو نافرمانه او مجرم قوم ته الا آل لوط مگر د لوط علیه السلام خاندان انا لمنجوهم یقینا موږ به دغه خاندان ته نجات ورکوو اجمعین ټولو په ټولو ته الا امراته مگر بیبي د هغه چې دا قدرنا موږ اندازه کړې ده انها لمن الغابرین چې یقینا دا به وروسته پاتې کیږي او د عذاب به شکار کیږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سبق کا حوالے سے آپ کو خبری